یہ کتاب آپ نے بڑی مرتبہ پڑھی ہے، بہت ساری اس پر ویڈیوز، بہت سارے ویلاگز آپ نے دیکھے، لیکن آپ اپنے امیر ہونے کا سفر نہیں شروع کر سکے۔ آج اس سیشن کو دیکھیے، چونکہ اس سے پہلے ہم 7 سیشنز اس پر کر چکے ہیں، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پر، اور وہ 7 سیشن چیپٹر وائز لرننگ، یعنی کہ وہ لیسنز جو پریکٹیکلی آپ اپنی لائف پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج کے دن ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں شروع کہاں سے کرنا چاہیے، اپنی ترقی کا سفر، امیر ہونے کا سفر، گروتھ کا سفر۔ اگر آپ یہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج اس سیشن کو مکمل دیکھیں۔ نالج کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ نالج ایکشنز کے بغیر صرف فرسٹریشن پیدا کرتا ہے، یعنی کہ نالج کے بارے میں ہارڈی نے کہا تھا، نالج از دا ڈیزیز آف دا فلیش، یعنی کہ اگر آپ کا نالج صرف نالج ہی ہے، یعنی کہ صرف انفارمیشن کے لیول پر ہے، تو آپ نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا تو یہ آپ کو اندر سے کھا جائے گا۔ بہت زیادہ معلومات، جو کہ آج ہماری پوری کمیونٹی، آج ہمیں معلومات کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہیں پہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی کچھ اس طرح کے شخص ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کا شوق ہے، اور معلومات اکٹھی کرنے کے بعد پھر جو میں اکثر کہتا ہوں، میں چونکہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس کیفیت سے ہم سب گزر رہے ہیں وہ ہے انفارمیشن پیرالسس۔ ایک ہوتا ہے نا فزیکل پیرالسس کہ آپ کے جسم سے نہیں ہلا جا رہا، ایک ہمارا انفارمیشن پیرالسس ہے جو بیسیکلی ہمارے پاس اتنی انفارمیشن آ جاتی ہے، اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آتا، خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے عمل کس پر کرنا ہے۔ بٹ یہ چونکہ سیشنز ہم سیکوینس کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ سیشن آپ کو کلیئرٹی دے گا۔ تو ایکشنز وداؤٹ انفارمیشن وداؤٹ ایکشن is just frustration، لیکن جب آپ ڈسپلن کے ساتھ اس انفارمیشن پر عمل کر لیتے ہیں تو یہ نالج آپ کو بدلے میں فائدہ دیتا ہے۔ آج کے دن میں آپ سیکھیں گے کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی لرننگ کو آپ اپنی لائف میں اپلائی کر کے پور ڈیڈ سے رچ ڈیڈ کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سر ایک ایسی وجہ تلاش کیجئے جو آپ کے ڈر سے بڑی ہو، جو آپ کے ڈر کو چھوٹا کر دے، آپ کے مقصد کو بڑا کر دے۔ انسان اپنے مقصد کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تو دولت آپ کیوں اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیملی کی سیکیورٹی چاہتے ہیں، اپنی گروتھ چاہتے ہیں، کامیابی، خوشحالی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ جو بھی آپ چاہتے ہیں اپنے اس مقصد کو بڑا کر لیجئے، آپ کا ڈر چھوٹا ہو جائے گا، پھر آپ دولت کے اس سفر پر چل پڑیں گے۔ نمبر 2 سر، ڈیلی ہیبٹس۔ آپ کی ڈیلی ہیبٹس ایسی ہیبٹس ہونی چاہیے جو ایسٹس بنائیں، نہ کہ جو آپ کے پاس ہے وہ خرچ کرتے چلے جائیں۔ یعنی کہ آپ کی عادات یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ بنیادی طور پر کل آپ کا کیسا ہوگا۔ وہ عادات جو ایسٹس بلڈ کریں، ان عادات پر عمل کریں اور ان کو پختہ کریں، تاکہ آپ کی ویلتھ دن بدن بڑھتی چلی جائے۔ چونکہ امیر ہونا یہ انسٹنٹ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ہماری عادات کا آؤٹ کم ہے، یہ آپ کا لائف سٹائل۔ نمبر 3، اپنے دوست چننے میں، اپنا فرینڈ سرکل چننے میں بڑا غور کریں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی شخصیت اس وقت جو کچھ بھی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کے آس پاس لوگوں کی جیسی ہی ہے، یعنی کہ جیسے دوست آپ نے رکھے ہیں ویسے ہی آج آپ ہیں۔ ایک عام انسان اپنے آس پاس کے 5 لوگوں کا ایوریج ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے آس پاس 5 فراڈیے ہیں خدا نخواستہ، تو چھٹے فراڈیے آپ ہوں گے۔ 5 امیر ہیں تو چھٹے امیر آپ ہوں گے۔ 5 کمپلینز کرنے والے، کرٹیسزم کرنے والے، شکوے کرنے والے 5 ہیں تو چھٹے آپ ہوں گے۔ آپ نے اس بات کو بڑا فوکس کرنا ہے کہ آپ کے آس پاس کیسے لوگ ہوں گے، آپ کے دوست، رشتہ دار، آپ جو بھی آپ کے آس پاس ہیں ان کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ یا تو کیج میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ سرکل میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بینگ این NLP آپ ایک چھوٹا سا فارمولا بتاتا ہوں، آپ اس فارمولا پہ خود کو ٹیسٹ کیجئے گا۔ اگر تو آس پاس کے لوگوں سے آپ لرن کر رہے ہیں، آپ گروتھ کر رہے ہیں، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو پیچھے نہیں کھینچ رہے، تو سمجھ لیں کہ آپ سرکل میں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو روزانہ آپ کی انرجی سک کی جاتی ہے، آپ کو روزانہ پیچھے کی طرف کھینچا جا رہا ہے، آپ کو روزانہ صرف تنقید اور نیگیٹیوٹی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے آپ ایک پنجرے میں بند ہیں۔
आपको इससे निकलना है। सो अपने फ्रेंड सर्कल पे नजर दौड़ाएं, देखें कि आप कहां पर खड़े हैं। नंबर 4, हर रोज एक फार्मूला सीखें, हर हफ्ते में सीखें, हर महीने में सीखें। एक फार्मूला सीखकर उस पर अमल करके पुख्ता हो जाए तो अगले की तरफ चले जाएं। हमेशा याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक चीज फायदा नहीं दे सकती, जिंदगी में बहुत सारी डिमेंशंस हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इंसानों को मल्टी डिमेंशनल होना चाहिए। मैं चूंकि खुद मल्टी डिमेंशनल हूं, मैं मल्टी डिमेंशनैलिटी पर काम करता हूं और इसी पर यकीन रखता हूं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक समत में सिर्फ, यानी कि अगर हम किसी एक चीज़ को सीख लेते हैं तो बाकी चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी, तो बाकी चीज़ें फिर कौन हल करेगा हमारी। सो यू नीड मल्टीपल स्किल्स, आपको एक से ज़्यादा स्किल्स चाहिए। माहिर चाहे आप किसी एक में हो जाएं, लेकिन बाकी चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए ताकि आप अपने मसाइल को खुद हल कर सकें। सो ये वो रास्ता और वास्ता है जो आपको वेल्थ ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। नंबर 5, इस चीज़ पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप अपनी ज़ात को पहली तरजीह दें। आपकी ज़ात पहली हो जिसको आप पे करें, आप वो पहले शख्स हो जिसकी आप केयर करें, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप कौन करेगा केयर उन लोगों की जिनके बारे में आप बड़े फिक्रमंद हैं, कौन सोचेगा उनके बारे में। सो आपका होना, आपका वजूद, आपका सेहतमंद होना, आपका अमीर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मेक योरसेल्फ रिच फर्स्ट, फिर बाकी काम आपके होंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं आपको कोई सेल्फिशनेस सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सेल्फ केयर कैसे करें। सर, सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में बड़ा फ़र्क है। सेल्फ केयर ये है कि आप खुद को बेहतर करते हैं ताकि आसपास के लोग बेहतर हो सके। सेल्फिशनेस ये है कि आप सिर्फ खुद को बेहतर करते हैं, बाकी सारे जाएं भाड़ में। तो ऐसा नहीं, अपने आप को बेहतर करें ताकि आसपास के लोग बेहतर हो सके। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना यकीन कीजिए आप भी खराब होंगे और आपके आसपास के भी खराब होंगे। नंबर 6, आप कमाई करें, बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब से कमाएं, बिजनेस से कमाएं, लेकिन इसके साथ साथ कमाने से ज़्यादा स्पीड आपकी सीखने की होनी चाहिए। जितना स्पीड से सीखते चले जाएंगे उतना स्पीड से अमीर होते चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी टॉप लोग हैं उनकी टॉप नॉच की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सीखते रहते हैं। जो सीखता रहता है वो ग्रो करता रहता है, वो दौलत हो, बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशंस हो, व्हाट्सएवर द डिमेंशन इज, फार्मूला एक ही है, आपने सीखना है। सीखते जाओगे, ग्रो करते जाओ। ये 6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके साथ मैं आपको 5 लाइंस बताने वाला हूं। ये पावरफुल लाइंस आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी मदद देंगी। आपको शुरू करने में, जो दौलत इकट्ठी करने का, अमीर होने का, पैसा जोड़ने का, इकट्ठा करने का सफ़र आप शुरू करना चाहते हैं, ये इस माइंड शिफ्ट में आपकी मदद देंगे। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ वाई, क्यों। आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बिजनेस में कर रहे हैं, लाइफ में कर रहे हैं, रिलेशंस में कर रहे हैं, अपनी ज़ात में कर रहे हैं, सवाल करें क्यों कर रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी देगा। नंबर 2, हारने वाले एक हार के बाद बस कर जाते हैं, जीतने वाले तब तक हारते रहते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते। फैसला आपने करना है। नंबर 3, सबसे पहले अपनी ज़ात का ख्याल कीजिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट, आप सबसे पहली तरजीह हैं, सबसे अहम है। नंबर 4, आपके फैसले आपके मुस्तकबिल, आपकी तकदीर का फैसला करते हैं। फैसला आपका है कि आपकी तकदीर कैसी होगी। नंबर 5, एक्शंस हमेशा फियर को बीट कर देते हैं, यानी कि अगर आप एक्शन लेना शुरू कर दें तो फिर कोई खौफ आपके सामने नहीं आएगा। खौफ तब तक कायम रहता है जब तक आप हिम्मत नहीं करते। सो आप हिम्मत करेंगे, ईट दैट फ्रॉग, जो मुश्किल काम है सबसे पहले उसे तो फड़काएं ना, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। ये डे 8 गेट स्टार्टेड रॉबर्ट कियोसाकी कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप क्या शुरू करेंगे सबसे पहले लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आए हैं तमाम के तमाम, टोटल ये 9 सेशंस हो गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह आपको फ़ायदा हो रहा है उनको भी फ़ायदा हो। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका शुक्रिया, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और
50 और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी आपके जितना फ़ायदा हो सके। कम्युनिटी में कोई अकेले नहीं ग्रो कर सकता, कम्युनिटी के तौर पर ग्रो करती है। आइए मिलकर ग्रो करते हैं, यही वाहिद रास्ता है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें, ये ओवरऑल कम्युनिटी की सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।